اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کی کہانی 14 اگست 1947 جب ایک تاریخ نے تاریخ رقم کی۔ برے صغیر پاک و ہند کی آزادی 15 اگست 1947 کو مقرر کی گئی تھی، لیکن فی الحقیقت پاکستان کو آزادی ایک روز پہلے 14 اگست کو مل گئی، کیونکہ وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو نئی دلی میں آدھی رات کو انڈیا کی آزادی کے رسومات میں شریک ہونا تھا۔ اقتدار کے منتقلی کراچی کی ایک تقریب میں 14 اگست کو ہو گئی تھی، لیکن پاکستان کے ریڈیو اسٹیشن رات کے 11:30 بجے تک یہ اعلان کرتے رہے کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے، جبکہ پوری قوم بے چینی سے خصوصی ٹرانسمیشن کا انتظار کر رہی تھی۔ اس وقت پاک و ہند کے گلی محلوں میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، فائرنگ ہو رہی تھی، خنجر زنی جاری تھی اور تیزاب کی بوتلیں بھر بھر کر ایک دوسرے پر پھینکی جا رہی تھی۔ ناظرین، پاکستان پیدل آنے والے قافلوں اور ٹرین میں آنے والے لوگوں کو راستے میں ہی روک روک کر گروہ در گروہ قتل کیا جا رہا تھا۔ مسلمان اپنی پاک سرزمین کی جانب ہجرت کے لیے کوشاں تھے۔ لاکھوں قربانیوں کا مظہر پاکستان، جس کی جانب لوگ اپنے اہل و عیال اور معمولی ساز و سامان لیے روا دوا تھے، لیکن یہ سفر ہجرت کے لاکھوں صدمے دے گیا۔ ہر قدم پر قتل عام کا ڈر، بھیڑ اور رش میں نہ جانے کتنے جوانوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کھو دیے، کتنے ہی ماں باپ کے لختے جگر ان کے سامنے بچھڑ گئے، اور کتنی ہی بہنوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ آج بھی داستانیں زندہ ہے۔ ہمیں پاکستان کی کیا قدر تو پوچھنی ہے ان لوگوں سے پوچھو جو 1947 میں موجود تھے۔ ناظرین، بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے آزادی کے قافلوں میں لاوارث بچوں کو پایا اور پھر اپنی اولاد کی طرح ان کی پرورش کی۔ کسی کو کسی کی کچھ خبر نہ تھی، بس فکر تھی تو خود کو ہندوؤں سے بچانے کی، اپنے وطن کی مٹی پر جلد از جلد قدم رکھنے کی۔ ایسے سنگین حالات میں ریڈیو کے سوا ملک میں کوئی اور ذریعہ نہ تھا، کیونکہ ناظرین اس زمانے میں ٹی وی اور موبائل نہیں ہوا کرتے تھے، تو لوگ ریڈیو کے ذریعے پیغامات دنیا کے سنا کرتے تھے۔ ناظرین، تو صرف ریڈیو ہی تھا جس سے پاکستان کے قیام اور آزادی کا باقاعدہ اعلان سنا جا سکتا۔ اس وقت پاکستان میں صرف 3 ریڈیو اسٹیشن تھے، لاہور، کراچی اور پشاور۔ 14 اگست کی رات ٹھیک 11 بجے لاہور ریڈیو اسٹیشن نے تاریخ میں آخری مرتبہ اپنے ٹرانسمیشن میں یہ اعلان کیا کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے۔ 50 منٹ بعد جب 12 بجنے میں 10 منٹ باقی رہ گئے تو پاکستان کی اپنی عبوری دھن ہوا میں لہرانے لگی۔ یہ دھن پاکستان کے عظیم خواجہ نواز خورشید انور نے بنائی تھی۔ اس دھن کو سنتے ہی لاکھوں لوگ اپنے اپنے ریڈیو سیٹ کے گرد جمع ہو گئے، پرجوش اور عزم اور شادمان۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے اس وقت ان کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی
जब 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी था तो ये धुन धीरे धीरे पस मंजर में जाकर गायब हो गई और एक आवाज उभरी और वो ये थी, अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान की आजाद और खुद मुख्तार ममलकत वजूद में आने वाली है। फिर रेडियो पर कालाक के टिक टिक की आवाज यानी घड़ी की सुइयों की आवाज बुलंद होने लगी। सुनने वालों के दिल की धड़कनें तेज से तेज तर होती जा रही थी। पहले अंग्रेजी में आवाज आई, दिस इज पाकिस्तान पॉडकास्टिंग सर्विसेज, और फिर उर्दू में आवाज आई, ये वीडियो पाकिस्तान है, ये आज़ादी के साथ साथ है। पाकिस्तान के नशरी आलमिया की हिंदी से उर्दू में तब्दील करने का इतना बड़ा वाकया था कि लोग इस कदर जज्बाती हो गए कि सभी एक दूसरे से गले मिले और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। हत्ता के बाज लोगों ने तो रेडियो पाकिस्तान को टेलीफोन करके मुबारकबाद पेश की। नाजरीन, ये वो लम्हा था जिसका जिक्र हर किसी को सालों से बेसब्री से इंतजार था। ये वो लम्हा था जब सब ने पहली बार अपने कानों से पाकिस्तान के एक आजाद ममलकत होने का ऐलान सुना था। उसके बाद इंतहाई खुशगुन आवाज में कुरान पाक की सूरत फतह की इब्तदाई आयात की तिलावत की गई, जिनका तर्जमा है कि ऐ मोहम्मद, हमने तुमको फतह दी और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुमको सीधे रास्ते चलाए और अल्लाह तुम्हारी जबरदस्त मदद करे। इस तरह पाकिस्तान वजूद में आया। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, हम लोग हमेशा ये शिकवा करते हैं, ये गिला करते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। हकीकत तो ये है कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। पाकिस्तान ने हमको आज़ादी दी, हमें आज़ादी के साथ सांस लेने का मौका दिया। आज हम जो कुछ हैं वो अपने मुल्क की वजह से हैं। आज हम लोग आज़ाद सांस ले रहे हैं। गुलामी क्या होती है और आज़ादी क्या होती है, ये आप उन लोगों से पूछिए जो गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज़ादी की कीमत उन लोगों से पूछिए जिन्होंने इस वतन की आज़ादी के लिए अपने सर कटवा दिए, अपनी औलादों को कुर्बान किया, अपने अजीजों अकारिब को अपनी आंखों के सामने खोया, अपना सब कुछ लुटा दिया क्योंकि हम लोग आज़ाद हो सके, हम लोग आज़ाद जिंदगी गुजार सके। अजीज दोस्तों, इस वतने अजीज की कदर कीजिए। हमें इसकी कदर तो नहीं है। अगर हम आज गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे होते तो हमें पता चलता कश्मीर की तरह, फलस्तीन की तरह, शाम की तरह कि आज़ादी क्या है। हमें तो मुफ्त में वतन मिल गया, हमें इसकी कदर का क्या पता। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला हमारे पाक वतन को हमेशा शादो आबाद रखे और उसको उमर जैसा नेक हुक्मरान अता फरमाए और घटिया, लालची और बेईमान हुक्मरानों से महफूज रखे। आमीन। अगर पाकिस्तान के किसी भी हवाले से आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में फरमाइश कर सकते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।